मैं नाहि किस हो नहीं, किस आहे न मोरा। अवसर लजर खले हो, सदना जन तोरा। महामूर्ख की केतक बात है, कोट पराधी तरियारे। गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर गरबास न परियारे। सुने अरदास स्वामी मेरा, सर्व कला बनया है। प्रगट भई सगले जुग अंतरे, गुरु नानक की वड्याई। सतनाम सिर वाहिगुरु साहिब जीओ। मारो महला पहला, मात पिता संजोग पाए। रक्त बिंद मिल पिंड करे, अंतर गर्भ उर्द लिव लागे। सो प्रभ सारे दात करे। मात पिता संजोग उपाए, रक्त बिंद मिल पिंड करे। अंतर गर्भ उर्द लिव लागे, सो प्रभ सारे दात करे। संसार भजल क्यों तरा, गुरमुख नाम निरंजन पाइया। अपरयो पार अपार कर रहा। ते गुण विसर गए अपराधे, मैं बौरा क्या करूं हरे। तो दाता दयाल सब सिर आलस, दात सुमार करे। चार पदार्थ लह जग जन्मिया, शिव शक्ति घर वास तरे। लागे भूख माया मग जो है, मुक्त पदार्थ मोहे करे। कारण पलाव करे नहीं पावा, एत ओत ढोलत ताक परे। काम क्रोध अहंकार व्यापे, कोड़ कुटुंब स्यों प्रीत करे। खावा भोगा सुन सुन देखा, तार दिखावा काल करे। बिन गुर शब्द ना आप पछाड़ा, बिलार नाम न काल करे। जता मोह
कर भुले मेरे मेरे करते सीन करे तान दान बिन सा फिर पछतावा मख तोर परे जेता मोह हमै कर भुले मेरे मेरे करते सीन करे तान दान बिन सा फिर पछतावा मख तोर परे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु रूप प्यारी साध संगत जीओ, आप जी बड़े भागे हो। धन धन बाला प्रीतम सतगुरु साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहब जी महाराज जी दे पावन पवित्र चरण छोह प्राप्त स्थान गुरुद्वारा बंगला साहब जी विखे जुगो जुग अटल धन धन सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी की पावन हजूरी के अंदर अमृत वेले तो पावन दरबार में हाजरियां भरते हुए हरजस सरवण करते हुए अपना जीवन सफला कर रहे हो। नितनेम अनुसार समा होया है, चल रहे लड़ीवार शब्द के विचार का शब्द के विचार करने वास्ते आप जी की सेवा विच पावन दरबार विच हाजरी भारिया सिख पंथ महान विद्वान इस पावन स्थान गुरुद्वारा बंगला साहब जी के हटगंती साहबान सिंह साहिब परम सत्कारयोग भाई साहब भाई रणजीत सिंह जी उन्होंने पासों शब्द के विचार सरवण करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद बेशुमार अथाह अगणित अतुल्य ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। गुरु सवारे खालसा जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी वडभागे हो जो 8वें पातशाह बाला प्रीतम सतगुरु जिस डिठै सब दुख जाए इन्हां वडियाइयां दे मालक गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे पवित्र चरण छोह प्राप्त इतिहासक स्थान गुरुद्वारा बंगला साहब जी की यात्रा करते हैं। जुगो जुग अटल छतर चवर तखत दे मालक
ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰੋ। ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਓਤ-ਪੋਤ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਰਤਬਾ ਹੈ, ਕੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਅੰਧੇਰੇ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਭੇਖ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਂਝਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕੁੱਲ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ, ਅਵਤਾਰ, ਪੀਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੱਚ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਪੜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿਖਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਪੜਾਵੇ ਸਮਝਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਬਸ ਫਰਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਇਆ ਕਿ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਮੈਸੇਂਜਰ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ, ਉਹਦਾ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ, ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਤਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾਲੋ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਹੂੰ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੋ ਦਾਸਾ ਦੇਖਣ ਆਇਓ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਫਿਰ ਜਿਮ ਤਿਮ ਕਹੀ ਤਿਵੇਂ ਤਿਮ ਕਹਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਾਈ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਬਾਣੀ ਆਪ ਨਾਜ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
सतगुर की बाणी सत सत कर जानो, गुर सिखो करता आप ਮੂੰਹੋਂ ਕਢਾਏ। ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਆਪ ਕਢਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਣੀ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਰਹਿਬਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਸੰਸਾਰ ਰਹੇਗਾ, ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਲੱਕੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਟਾਰ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹਰ ਸੰਗਤ ਪਾਵੇਂ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਭੇਟੇ ਗੁਰਦੇਵਾ। ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਦੇਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੈਂਕੜੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਦ ਫੈਲੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਨੇ, ਬਦਕਿਸਮਤ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਪਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਸੋ ਸਫਾ ਵਿਛਾਏ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਬੈਠਾਂਗੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਵੈਮਾਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ। ਮਨ ਕਿਉਂ ਬੈਰਾਗ ਕਰੇਗਾ? ਐ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਬੈਰਾਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਤੇਰਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪੂਰਨ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗੜ ਬਗਦਾਦ ਨਵਾਏ ਕੇ ਮੱਕਾ ਕਾਬਾ ਆਣ ਨਿਵਾਇਆ। ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ, ਸਿੱਧ ਬੋਲਣ ਸ਼ੁਭ ਵਚਨ, ਧਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਧਨ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਕਮਾਈ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਪੁਰਖ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੱਦੀ ਨਿਸ਼ੀਨੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਸੰਤਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੇਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਸਿੱਖਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਉਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਕੌਣ ਮੂਲ
कवन मत वेला, कौन गुरु किसका तू चेला। सतगुरु जी ने की उत्तर दिता, कहते पवन आरंभ, इस प्रकृति का आरंभ की मूल की है पवन। हुण साइंस कवे, ज्ञान विज्ञान कवे कि जदों धरती नहीं हुंदी सी, आकाश नहीं हुंदा सी, केवल गैसां हुंदियां सन, उहदा की मीनिंग है जी? उहदा अर्थ भी तो इहो ही है ना कि पवन आरंभ, उदों गैस हुंदी सी, उदों गैसां हुंदियां सी, गैस हुंदी सी, केवल हवा हुंदी सी, पवन हुंदी सी। प्रकृति का मूल की है पवन, हवा। ये सब कुछ हवा तो बने है। पर कवन मत वेला, वो वकत केड़ा है? सतगुरु कहते ने वकत वही है जदों सतगुरु की मत आ जाए। सतगुर मत वेला। हुण सवाल ये नहीं कि उम्र केड़ी है, 20 साल तो छोटी है, या 20 तो 40 दे विच है, या 40 तो 60 विच है, या 60 तो 80 विच है, या 80 तो 100 विच है। हुणे आश्रम वंड ते असीं सुन लई कि पहले 25 साल ये करो, फिर 25 साल ये करो, फिर 25 साल ये करो, फिर 25 साल ये करो। पर सतगुरु ने बाणी च लिखिया कि काली जिनी ना राविया धौली रावे कोई। जिन्हें काले वाल होंदियां रब की भगती नहीं की गारंटी है कि जो वाल चिट्टे हो जाएंगे वह भगती करेगा? की गारंटी है? इस गल का कोई दावा नहीं है। इस गल दे नाल विश्वास नहीं किया जा सकता कि 75 साल तो बाद बंदा राम राम ही करेगा जी। कि 75 साल तो बाद बंदा सचमुच मोह माया ममता नूं छड्ड के केवल परमात्मा का उपासक बन जाएगा? की गारंटी है जी? सतगुरु तो नहीं मानते, तो कहते ने सिर कंपिओ पग डगमगे नैन जोत ते हीन, कहो नानक ए बिद भई तऊ ना हर रस दीन। सिर कंबन लग गया, लत्तां लड़ खड़ाउण लग पईयां, सीधा खलोता नहीं जाता, डिग डिग पैंदा बंदा, अखां तो वेखिया नहीं जाता, मथे ते हाथ रख के भी बंदा पहचानिया नहीं जाता। नैन जोत ते हीन, अखां जेड़ियां ने वो वेखण तो हीणियां हो गईयां। कहो नानक ये बिद पई, इदां दी अवस्था बन गई है। तो ना हर रस दीन, अजे केड़ा कहंदा भी चलो मैं जी राम राम कर लेना, अजे भी कहंदा काका बह मेरे कोल होर सुना। फिर घर परिवार का की हाल है, जमीन किन्नी है, कारोबार किन्ना, तनख्वाह किन्नी लैना है तू? अजे भी मनुख उन्हां दुनियावी गल्लां दे विच ही प्रवृत्त है, उत्थे ही रुकिया होया। हुण इस गल की कोई गारंटी नहीं है। इसे करके सतगुरु कहते हैं सतगुर मत वेला। हाँ, सतगुरु की मत आ जाए तो वह वक्त मुबारक है, वो बाबे बुढ़े वांग बचपन विच भी आ सकती है, ते वो गुरु अमरदास महाराज दे वांग जाके 60 सालों की उम्र विच भी आ सकती है। उसकी कोई उम्र नहीं है। हुण सतगुरु की मत जिहड़ी है वो तुहानूं 20 30 40 50 60 70 सालां विच कदे भी आ जाए, जदों आ जाए उदों ही मुबारक है। जिन्होंने सतगुरु की मत आ जाती है उथे सतगुरु जी के बचन ने कि गुरमुख बुढ़े कदे नाही। जिन्हों सतगुरु की मत आ जाए वो बुढ़ा व्यक्ति भी जिहड़ा है वो जबलियां नहीं मारदा, वो कमल नहीं कुटदा, वो 70 का मतहीन नहीं बनता। उहदे कोल बैठोगे तो एवें अल्टियां पलटियां गल्लां नहीं करेगा।
ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬਚਨ ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੇ 1 ਮਿੰਟ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਲੈ ਕੇ ਲਿਖ ਲਵਾਂ। ਉਹ ਬੜੇ ਉੱਤਮ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਮੱਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਆ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੜੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਸਿੱਖਾ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਈ ਕਿ ਜੇ ਸਰੀਰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਵੇਂ। ਪਰ ਇਹ ਚੱਲਣ ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇਣ ਲੱਗਣਗੇ ਤੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਲੈ ਲਓ। ਆ ਬਾਹਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨੇ, ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਸਵਰੂਪ ਕਿਵੇਂ ਟੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਤੇ ਗੁੱਡੀਆਂ ਗੁੱਡੇ ਤੇ ਉਹ ਖਡਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਟੰਗਦੇ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਬ ਸਤਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਈਏ। ਜਿਹੜਾ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦੇਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਵਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ, ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ, ਨਾਨੀ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਐਸਾ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਭੋਲਾ ਸਿੱਖ, ਬਹੁਤਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੱਠੇ ਕੁਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਚਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸੀ? ਉਹ ਟੋਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਟੋਕਾ ਗੇੜ ਕੇ ਪੱਠੇ ਕੁਤਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਗਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਗ ਚੀਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹ ਰੇਹੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੇ ਉਹ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲਾ ਟੋਕਾ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਚਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪੱਠੇ ਕੁਤਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹ ਟੋਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਲੱਕੜ ਦੀ ਮੁੱਢੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੱਥ ਵਾਲਾ ਟੋਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੱਠੇ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਕੁਤਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਕਿ ਉਹ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਪੱਠੇ ਕੱਟ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕੇਟਰਿੰਗ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਨਾ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਛੁਰੀ ਨਾਲ, ਚਾਕੂ ਨਾਲ, ਇਵੇਂ ਪੱਠੇ ਕੁਤਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੱਠੇ ਕੁਤਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਚ ਦਾ ਪੀਰ ਆਇਆ ਜੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਦੌੜ ਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਉੱਚ ਦਾ ਪੀਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਲਗੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਜ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ, ਨੀਲੇ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਰ, ਕਲਗੀ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨ ਵਿੱਚ
ये शब्द उस तरह ही घर कर चुके हैं। कलगी वाला ही कह दे तो गुरु गोबिंद सिंह कहने की लोड़ नहीं है, कोई बाजा वाला कह दे, कोई नीले दा शाह सवार कह दे, ये अगले बने वखरे होर ना लिखण की लोड़ नहीं पैंदी। उन्हें सुनिया कि बाहर आवाज आ रही है कि उचदा पीर आया जी, दर्शन कर लो। उन्हें पट्ठे छड्डे, एक हाथ में पट्ठियां का मुठा जिहा बना के ना, दूजे हाथ च टोका लैके पट्ठे कट्टे जाते सी, लकड़ की उस मुढ़ी ते रख के। उन्हें पट्ठे भी रख दिते, टोका भी रख दिता, भज के गली में गया। की वेख्या, कोई सवांग रच के आ रहा है, एक मंजी है चारपाई, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ एक बंदा बैठा होया है। चार बंदियां ने वो मंजी चुकी हुई है। एक बंदा अगे अगे होका दे रहा है कि उचदा पीर आया जी, दर्शन कर लो। उन्होंने बड़ी तकलीफ हुई कि इदा कोई पखंडी किवें मेरे गुरु कलगीधर पिता का स्वांग रख सकता है। वो वापस मुड़िया, उन्हें खेस की बुकल मारी। उदों लोइयां शालां ते हुंदियां नहीं सी आम करके, अज तो 35-40 साल पहला तो दाज विच भी कंबल नहीं, खेस ही आउंदे सी। अमूमन आए गए प्राहुणे वास्ते भी छेती कीता, जिहड़ा मंजी ते कपड़ा विछाईदा सी वो भी खेस ही हुंदा सी। उन्हें खेस की बुकल मारी, टोका लिया कच्छ विच, फिर बाहर आ गया। कहन लगा जी दर्शन ते कराओ। उन्हें उत्ते अपने कपड़ा ओढ़िया होया सी। जिवें ही उन्हें बाहर मुंह कढ़िया, उस सधारण सिख ने, है तो बहुता पढ़िया लिखिया नहीं सी, पर गुरु की भाव भावनी दे विच बड़ा अमीर सी, जिहड़े कि असी नहीं है। साडे कोल पैसे की अमीरी है, सिक्खी की अमीरी नहीं है। साडे कोल अजीबो गरीब अमीरी है। इन्ना दुख हुंदा है उस वेले कि जदों असी अपने पैसे के हंकार नाल असी धर्म की मर्यादा नूं भी उलटाउण दा यतन करदे हां। बड़ियां अखां विखाउने असी, बड़े बड़े कौड़े फिके शब्द बोलते उस नशे विच। फिर उत्थे साडू मर्यादा जिहड़ी है उस साडे पल्ले नहीं पैंदी। उन्हें कच्छ विचों टोका कढ़िया, मारिया धौण ते, सिर वखरा करता, धड़ वखरा करता। उहदे ते कतल का केस भी चलिया। अखीर वो बरी हो गया कि भाई इन्हें उस व्यक्ति के जिहड़े धार्मिक सेंटीमेंट सन उन्होंने हर्ट किया, वो नहीं सहार सकिया। वो किवें सहार सकता सी एक सिख कि वो गुरु गोबिंद सिंह महाराज की कोई झूठी नकल करे भाई। सो मेरी बेनती है कि स्वरूप शब्द जिहड़ा है वो सानू धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज नाल ही रिजर्व रखना चाहिए। तुसीं तस्वीर दिने हो तो तस्वीर कह के दे दिओ। तुसीं गुरु साहबाना की कोई तस्वीर देनी चाहुंदे हो सन्मान विच, ते तस्वीर ही कहनी चाहिए भी गुरु नानक साहब की एक तस्वीर है, ये भी इन्हों नाल दिती जाती है, बजाय के कहा जाए भी महाराज का स्वरूप भी लै लो जी। भाई सिखा तेनों सुचेत होने की लोड़ है। तेरे गुरु ने कहा सी शरीर गुरु नहीं, पर तू अगे चला गया। पर जे तू तस्वीर का सन्मान कर दे उतों तक कर, जिथों तक सन्मान करना तेरा जायज मन्निया जा सके, ठीक हो सके। पर उस तो अगली गल जी मैं बेनती करनी चाहना, मेरे सतगुरु ने केवल ये ही नहीं सी कहा, अगली गल भी कही सी कि सुरत धुन चेला। जे शरीर गुरु नहीं तो चेता रखी शरीर सिख भी नहीं है। सिख भी तो उदों ही होवेगा जदों सुरत करके होवेगा, अपनी बिरती करके होवेगा, अपनी अवस्था करके होवेगा। हुण सुरत शरीर करके असी सिख आ, बड़ा लंबा दाड़ है, पर पता उदों लगता है भी दाड़े नालों लंबी बोतल खोल के बैठा है। हुण की करिए जी, सुरती सिख नहीं है ना।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਮਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਐਡਾ ਲੰਬਾ ਦਾੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਦਾੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਧੁੰਨੀ ਤੱਕ ਕੇਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸੁਰਤੀ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ? ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਸੋ ਸਫਾ ਵਿਛਾਏ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਆਪ ਉੱਥੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਸਜੀ ਹੋਵੇ, ਗੰਧਰਵਾਂ ਵਰਗੇ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਣ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਾਉਣ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਭਲਾ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੰਸਾਰ ਭਵਜਲ ਕਿਉਂ ਤਰੈ? ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਗ ਮਿੱਠਾ ਅਗਲਾ ਕਿਸ ਡਿਠਾ। ਇਹ ਜਗਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬੜੀ ਰੰਗੀਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਸੀ ਵਰਲਡ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਵਰਲਡ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਦੁਨੀਆ ਵੱਖਰੀ, ਦੂਜਾ ਸੰਸਾਰ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੇੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ, ਨਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਰ ਕੇ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਹਵਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਤਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤਾਰ ਗੋਬਿੰਦੇ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਸੀ ਵਰਲਡ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ 7 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੀ ਕਹੀਦਾ? 7 ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਉਬਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਐਸੇ ਡੁੱਬੇ, ਐਸੇ ਗਵਾਚੇ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਪਲਟਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ
कि कोई मेरे वर्गा इस गल का यतन करे कि सारा संसार मैं अपनी मुट्ठी विच बंद कर लवां, सारे संसार नूं मैं अपने अधीन कर लवां, सारा संसार जिहड़ा है वो मेरे मगर चलना शुरू हो जाए, सारे संसार का ज्ञान भेद केवल मैनू ही प्राप्त हो जाए, ये पॉसीबल नहीं हैगा, संभव ही नहीं हैगा। इस संसार दे विच, इस समुंदर दे विच असी एक छोटे जे जीव हाँ। बड़े सुंदर शब्द ने, मैं मछली कैसे अंत लहा। एक छोटी जी मच्छी की समुंदर का अंत पा सकती है कि ये संसार का अंत एक छोटा जिहा जीव, एक प्राणी की हासिल कर सकता है? नहीं भाई, इनू पार करना सौखा नहीं है। जिन्हां भगतां नूं ये गल समझ आई है ना, उन्होंने बाणी विच लिखिया है कि अजो सुनाओ समुंदर में क्या जानो क्या होए। बाबा जी कहते अजे तो मेरी अपनी बेड़ी इस संसार के समुंदर विच है, की पता है। जिहड़ी गल बजुर्गों ने मनी है ना, वो कहते पुत्र बुद्ध ते दुध ये कदों फुट जाण की पता है। दुध कदों खराब हो जाए, मत कदों खराब हो जाए, कोई पता लगता है? इस गल का कोई दावा नहीं है। इस करके संसार भवजल क्यों तरे, इस संसार समुंदर नूं किवें तरिया जा सकता है। गुरमुख नाम निरंजन पाई है। हुण उहदा जवाब यह है कि गुरमुख बन के, गुरु वाले पासे मुख करके, गुरु की शरण विच आके गुरु दे कोलों एक नाम मिलता है। वो नाम की है? वो निरंजन का नाम है। वो परमात्मा का नाम है जिहदे ते माया का, इस कालख का प्रभाव नहीं है। कोई ऐसा भी नाम है जिहदे ते माया का असर नहीं हुंदा? नहीं तो भाई माया तो इतनी प्रबल है, इतनी बलवान है, बस इनू वेखदिया सार मन डोले तन डोले। सब कुछ मनुख का संघासन हिलना शुरू हो जाता है। इस माया ने वड्डे वड्डे मनुखा ऐसा अपनी गिरफ्त विच लिया है कि वह अपना सारा कुछ गवा के चले गए। अपने जीवन की बाजी नूं हार के चले गए। पर एक नाम परमात्मा का ऐसा है जिहड़ा इतना बलवान है, इतना प्रबल है कि उहदे ते ये माया नागनी जिहड़ी है ये अपना असर नहीं पाउंदी। माया होई नागनी जगत रही लपटाए, जो इसकी सेवा करे तिस ही को फिर खाए। माया ममता मोहनी जिन विण दंता जग खाया, मनमुख खाधे गुरमुख उभरे, जिनी सच नाम चित लाया। उल्टा सच नाम है वो गुरु तो बिना नहीं मिलता। तुसी किते भी जाओगे, जिथे भी जाओगे, तुहानू सच नाम नहीं मिलेगा। होर तो बहुत कुछ मिलेगा, कोई लाचियां दे देगा, कोई तुहानू मिश्री दे देगा, कोई तुहानू टॉफियां दे देगा। जिवें हर गुरुद्वारे विच एक नवां काम शुरू होया है। मतलब बंदे दे दाता बनने की जिहड़ी अंदर रुचि है वो मुकदी नहीं है। भी जे गुरु नहीं बन सकिया तो चलो इदां दा पखंड ते कर ही लईए ना, भी मेरे अगे हर बंदा आके दो हथ करे। रब दा वास्ता है, गुरुद्वारे विच कड़ा प्रसाद है, उन्होंने प्रसाद रहन दिओ। पिछले दिन ही एक भैन जी आए ईरान तो, उन्होंने की वेख्या, निशान साहब के कोल टॉफियां वंडियां जा रही ने। कुदरती अशोका रोड गेट वाले पासे निकलते अगों मैं मिल गया। कहती भाई साहब मैनू तो बड़ी तकलीफ हुई इत्थे आके,
ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੌਫੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਟੌਫੀ ਕਦੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਅਜੇ ਤੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੈਂਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੌਫੀ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਲਾਲਚ ਇੰਨਾ ਵੀ ਬਸ ਦਵਾ ਦਵ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆ 100 ਨੁਕਸ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਚ ਘਿਓ ਬੜਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਕਣਕ ਦਾ ਵਿੱਚ ਫੋਗ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਟੌਫੀ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਇੰਨੇ ਨੁਕਸ ਕੱਢੇ ਨੇ ਕਦੇ? ਉਦਾਂ ਹੀ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਫਟਾਫਟ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾ ਲਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕਾਹਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਕਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ 'ਚ ਸ਼ੂਗਰ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਲੈ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਾਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਇਆ ਸਭ ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਉਭਰੇ, ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੇ ਮਨ ਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਰਵਾਈਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁੱਛ ਲਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਆਈ ਮੁਝੇ ਪੈ ਅਨਕ ਕਰੇ ਕਰ ਭੇਸ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣ ਕੇ, ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ, ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ। ਹਮ ਰਾਖੇ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਉਨ ਕੀਨੋ ਆਦੇਸ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰੂਪ ਆਪਣੇ। ਭਗਤਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਇਹ ਰੂਪ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਨਾਕੋਂ ਕਾਟੀ ਕਾਨੋਂ ਕਾਟੀ ਕਾਟ ਕੂਟ ਕੈ ਡਾਰੀ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਬੈਰਣ, तीन लोक की प्यारी। तीन लोक जेड़े ने वो इसनूं बड़ा प्यार करते हैं, बड़ी पूजा करते हैं। दिवाली वाले दिन लक्ष्मी पूजा ही होती है, अकाल की पूजा थोड़ा होती है। तकड़ी नूं भी पूजो जी, वटिया नूं भी पूजो जी, तिजोरी नूं भी पूजो जी। ये माया दी लक्ष्मी पूजा जेड़ी है, लक्ष्मी पूजा जेड़ी है, ये माया दी पूजा है, ये परमात्मा दी पूजा नहीं है। पर कौन करेगा? जिहड़ा तीन लोकां विच वरतेगा, जिहड़ा चौथे पद विच जाएगा, उहनूं माया दी पूजा करन दी लोड़ नहीं। माया तो उहदे बूहे अगे खलोती है, कहंदी महाराज कोई मेरी ड्यूटी भी ला दिओ, कोई छोटा मोटा काम मैनू भी दे दिओ, मैं बाहर बैठी हाँ, मैं तुहाडे घर दियां कोई उत्तियां बुत्तियां कर देंगी, कोई मैनू भी कोई अपनी घर दी कोई नौकरानी बना के अपने घर रख लो। तो सतगुरु पिता महाराज समझाते ने, अफरिओ भार अफार टरै। इस माया नू, दुनिया के पदार्थां नू, दुनिया दीयां मान पदवियां नू लैके मनुख आफर जांदा है। हुण वो अफारा हंकार किवें खत्म हो सकता है? वो परमात्मा के नाम तो हो सकता है। केवल एक परमात्मा का नाम है जिहड़ा सानू इस हौमे तो मुक्त कर सकता है। बड़े सोहने शब्द ने जन्म साखी दे कि बाबे नानक ने माया नहीं त्यागी, माया का मोह त्यागया है। माया त्यागण की लोड़ नहीं है। एडे सोहने गुरुद्वारे माया नाल ही बनते हैं। तुसी गुरुद्वारे आए हो, तुहानू माया लैके आई है। स्कूटर ते आए हो, साइकिल ते आए हो, माया नाल ही आउंदा है। कार ते आए हो, माया नाल ही आउंदा है। पेट्रोल पाया है, माया नहीं पेट्रोल खरीदे, टिकट लई है बस दी, मैट्रो दी, वो टिकट माया नाल ही आउंदी है। पर माया का मोह नहीं है। जिवें असीं माया नू सरदारी बख्श दिती है ना, तेरी सुरत दे विच, तेरी
ਸੁਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਅਕਾਲ ਕੀ। ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਪਰਚਾ ਸ਼ਬਦ ਕਾ, ਦੀਦਾਰ ਖਾਲਸੇ ਕਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਕਦੇ ਕੰਗਣ ਕਦੇ ਹੀਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗਿਆਂ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਈ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਰੋੜਨ ਲੱਗਿਆਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡੱਕਦੇ ਵੀ ਰਹੀਏ ਨਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਰਵਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ ਆ ਕੇ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਕਈ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਸੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਪਾੜਨਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਮਾਈ ਸਰਵਾਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਗਈ? ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਰਵਾਰਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਥੋੜਾ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਈ ਦੀ ਮਮਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਾਈ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਾਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਪੈਸੇ ਕੀਮਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਿਰ ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੇ ਵੰਡੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਪੈਸਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਲਓ, ਪਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਓਗੇ? ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿਰ 'ਚ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਾਰ ਕੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਵਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ 4 ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਅਫਰਿਆ, ਇਹ ਭਾਰ ਤੇਰਾ ਕਿਵੇਂ ਟਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਤੋਂ ਟਲੇਗਾ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੰਜੋਗ ਉਪਾਏ, ਰਕਤ ਬਿੰਦ ਮਿਲ ਪਿੰਡ ਕਰੇ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਬਣਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਬੰਦਿਆ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਮੂਲ ਕੀ ਹੈ? ਮੂਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਿੰਦ ਤੋਂ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਰਕਤ ਤੋਂ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਨਿਮਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੇਰੀ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੇਰਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਗਰਭ ਉਰਦ ਲਿਵ ਲਾਗੀ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਾਰੇ ਦਾਤ ਕਰੇ। ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਪੈਰ ਉੱਪਰ, ਉਲਟੇ ਪਾਰ ਤੂੰ 10 ਮਹੀਨੇ ਲਟਕਿਆ ਰਿਹਾ। ਵੇਖੋ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੇਰੀ ਸਾਰ ਲਈ, ਤੇਰੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਬੱਚਾ ਜੰਮਦਾ ਹੈ, ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੌਲੀਆ ਲਿਆਓ ਜੀ, ਕੱਪੜੇ ਲਿਆਓ ਜੀ, ਸਾਬਣ ਲਿਆਓ ਜੀ, ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ ਲਿਆਓ ਜੀ, ਦੁੱਧ ਲਿਆਓ ਜੀ, ਨਿਪਣਾ ਲਿਆਓ ਜੀ, ਭੰਗੂੜੇ ਲਿਆਓ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਵਕਤ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਮਲ ਮੂਤਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਜਦੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਮ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਥੀਏਟਰ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਿਕਚਰਾਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਬੱਚਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰ ਗਰਭ ਉਰਦ ਲਿਵ ਲਾਗੀ, ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਲਿਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੀ, ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰਭੇ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਖਸਮ ਵਸਾਰ ਦੁਨੀ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਬਸ ਉਥੋਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਉਥੋਂ ਦੁੱਖ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਉਥੋਂ ਸੰਤਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਉਥੋਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਥੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ, ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹ ਮਰਨ ਤੱਕ ਕਦੇ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਬੰਦਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਕਦੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਕਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਣ ਵਿਸਰ ਗਏ ਅਪਰਾਧੀ, ਮੈਂ ਬੌਰਾ ਕਿਉਂ ਕਰੂੰ ਹਰੇ। हे परमात्मा, ਉਹ ਗੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸਰ ਗਏ ਕਿ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਬੜਾ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਫਿਕਰ ਵਿੱਚ, ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 10-12 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੇਨ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਦਮੀ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਖੁਦ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਡਰਾਈਵਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਾਰ ਮਾਰੀ। ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਾਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਵੱਜੀ ਵੀ ਬਾਰੀ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬਾਰੀ ਖੋਲੀ, ਮੈਂ ਉਤਰਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੋਲਾਂ, ਉਹ ਕਾਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਪਰਸ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕਦਮ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ ਵੀ ਗੱਡੀ ਤੂੰ ਤੋੜੀ ਦੇ ਪੈਸੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਰਾਵਾ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਕਰ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਚ ਮਾਰੇ ਤੇ ਤੂੰ ਲੱਭੇ ਵੀ ਨਾ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਜੁੜੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਸੁਰਤ ਤੇਰੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਲੋੜਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਬਸ ਕਾਰਨ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋੜਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿਹਦੇ ਘਰ 10 ਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ 10 ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, 9 ਖੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਕੀ ਤੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਜੀ 10 ਬੈਡਰੂਮ ਨੇ ਜੀ, ਪੁੱਛੋ ਵੀ 10 ਚ ਘੰਟਾ ਸੌਣਾ ਹੈ ਰੋਜ਼? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸੌਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਪੁੱਛੋ ਬਾਕੀ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਕੀ ਤੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਅਲਮੀਰੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਨੇ। ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਹਰ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਡਰੈਸ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਸੂਟ ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਕੀ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਕੀ ਤੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਬਾਕੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਣ ਵਿਸਰ ਗਏ ਅਪਰਾਧੀ, ਮੈਂ ਬੌਰਾ ਕਿਉਂ ਕਰੋ ਹਰੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ, हे ਹਰੀ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਗੁਣ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਘਾੜਤ ਘੜਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਾਰ ਲਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਿਆਲ ਸਭੈ ਸਿਰ, ਅਹਨਸ ਦਾਤ ਸੰਭਾਰ ਕਰੇ। ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਜਗ ਜਨਮਿਆ, शिव शक्ति कर वास करे। हर बंदे नूं परमात्मा ने 4 पदार्थ दे के भेजे है, धर्म भी, अर्थ भी, काम भी, मोक्ष भी। हुण 3 चीज़ां रख लईआं, चौथी भुला दिती बंदे ने। लागी भूख माया जग जो है, मुक्त पदार्थ मोह खरे। ऐसी माया की भुख लगी है कि मुक्त पदार्थ वाली गल इहदे जीवन विचों खत्म हो गई। ये दिन रात माया की दौड़ विच दौड़े, करण पलाव
करे नहीं पावे इत उत ढूंढत थाक भरे। बड़े जतन करदा है, बड़े पापड़ वेलदा है, दिन रात केवल माया दे ही प्रबंध विच रहिंदा है। काम क्रोध अहंकार व्यापे कूड़ कुटंब स्यों प्रीत करे। जां माया कठी करी जांदा है, जां काम क्रोध हंकार दे विच रहिंदा है। जे थोड़ी जी फुरसत मिलदी है तो फिर अपने परिवार दे कुटंब दे प्रेम विच पै जांदा है। ये मेरा पुत्र है जी, ये मेरी पत्नी है जी, ये मेरा पति है जी, ये मेरे बच्चे ने जी, ये अगों मेरे पोतरे दोतरे ने जी। फिर उस पासे प्रवृत्त हो जाता है। सतगुरु मेहर करन असी गुरुद्वारे आउने आ, सानू ये गल्लां समझ आ सकन। केवल मत्था टेक लेना, केवल गुरुद्वारे की रोज हाजरी भर लेना, ये एक पक्ष ठीक है कि श्री हरि कृष्ण प्यारे